بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ حضرت زبیریہ کا۔ آخر حضرت زبیریہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے کیا خواب دیکھا؟ دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے 2 سال پہلے عرب کے مشہور سردار اور آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بننے والے سسر حارث بن ابی ذرہ کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام برہ رکھا گیا اور آگے چل کر انہی کا نام حضرت زبیریہ پڑا کہ جن کی قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بننا لکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت زبیریہ کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی جو بھی انہیں دیکھتا حیران رہ جاتا۔ حضرت زبیریہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ جو چیز بھی مانگ لیتی ان کے والد ان کے لیے حاضر کر دیتے۔ دھیرے دھیرے حضرت زبیریہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو ان کے والد کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ حضرت زبیریہ کے لیے رشتے تو بہت آتے لیکن والد کی خواہش تھی کہ میں خود بھی سردار ہوں تو میری بچی کی شادی بھی کسی سردار گھرانے میں ہی ہونی چاہیے۔ انہی دنوں ایک روز جب حضرت زبیریہ کے والد حارث اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے اپنی لڑکی زبیریہ کی شادی کی باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت ان کے قبیلے کا سردار سرفان وہاں آ گیا اور اس نے حارث سے ان کی بیٹی زبیریہ کا رشتہ اپنے لڑکے مصافحہ کے لیے مانگ لیا۔ حضرت زبیریہ کے والد اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا اور پھر جلدی حضرت زبیریہ اور مصافحہ کی شادی ہو گئی اور کچھ دنوں تک تو یہ دونوں بہت خوش ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ مگر ایک رات اچانک حضرت زبیریہ نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ کی طرف سے چاند نکلا اور وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور پھر ان کی گود میں اتر گیا۔ حضرت زبیریہ نے جیسے ہی خواب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ حضرت زبیریہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اس وقت مکہ کے اندر محمد کا دین عروج پر ہے اور روزانہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان پر ایمان لا رہی ہے، تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا اس چاند سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ خواب آتے ہی حضرت زبیریہ نے اگلے ہی پل خود کو جھٹکا دیا اور کہنے لگی کہ ارے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا شوہر اور میرے باپ تو محمد کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ تو ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں تو ہر وقت ان کی برائی ہوتی رہتی ہے، تو اس چاند سے وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ یہی ساری باتیں سوچ کر حضرت زبیریہ نے اس وقت تو اپنے دل کو دلاسا دے دیا، لیکن اس خواب کے بعد اکثر ان کے اندر ایک الجھن سی رہتی۔ جب اگلی صبح وہ سو کر اٹھیں تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا کیونکہ حضرت زبیریہ کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس چاند سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک نہ ایک دن میری قسمت بھی بدلے گی۔ جب حضرت زبیریہ کے شوہر نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو پوچھنے لگے کہ اے برہ، آخر آج تم اتنا زیادہ خوش کیوں ہو؟ تو حضرت زبیریہ نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہ بتایا اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جنگ بدر و جنگ احد بھی ہوئی لیکن عرب کے لوگوں کی دشمنی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر حضرت زبیریہ کے والد حارث بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر چپکے سے اچانک ان پر حملہ کر دیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1000 صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ قبیلہ بنو مستلق کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام سلمہ بھی تھیں۔ ادھر جیسے ہی حضرت زبیریہ کے والد حارث کو یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو وہ ڈر کر قبیلے سے بھاگ گئے، لیکن قبیلے کے کچھ لوگ ابھی بھی ضد پر اڑے تھے کہ کچھ بھی ہو ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ آخر جب صحابہ اکرام کا لشکر اس قبیلے میں پہنچا تو ان لوگوں نے پہاڑوں میں چھپ کر صحابہ اکرام پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تو صحابہ اکرام ادھر ادھر بکھرے لیکن پھر سبھی نے ایک جٹ ہو کر ان پر ایسا حملہ کیا کہ اس قبیلے کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دیں۔
आखिर ये कबीला सहाबा इकराम के सामने कमज़ोर पड़ गया और अपनी हार मान ली। इसी जंग में हज़रत ज़ुबैरिया के शौहर मुसाफिर भी मारे गए और हज़रत ज़ुबैरिया बेवा हो गईं। जंग के बाद सहाबा इकराम ने इस कबीले के बहुत से मर्दों और औरतों को अपना गुलाम बना लिया, जैसा कि उस ज़माने का ये रिवाज था। उन्हीं गुलाम बनने वाली औरतों में हज़रत ज़ुबैरिया भी थी, जो माल गनीमत की तकसीम के बाद मशहूर सहाबी हज़रत साबित बिन कैस के हिस्से में आई। हज़रत ज़ुबैरिया ने उन सहाबी से कहा कि आप मुझसे कुछ रकम लेकर आज़ाद कर सकते हैं। तो हज़रत साबित ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन उसके बदले में 9 उकिया सोना लूँगा। उस ज़माने में सोने के सिक्के चला करते थे। तो हज़रत साबित ने 9 उकिया मतलब 9 सोने के सिक्के हज़रत ज़ुबैरिया से मांगे। तो बेचारी हज़रत ज़ुबैरिया के पास रुपया पैसा तो था नहीं, तो उन सोने के सिक्कों का इंतज़ाम कहाँ से करती। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उन्हें अपने आज़ाद होने का कोई रास्ता नज़र न आ रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही हज़रत ज़ुबैरिया के वालिद को खबर हुई कि मेरी प्यारी बच्ची ज़ुबैरिया को मुसलमानों ने कैद करके बांदी बना लिया है, तो वो दौड़ते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और कहने लगे कि ऐ नेक इंसान, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मेरी बेटी बहुत ऊंचे खानदान की है। हम ये बात गवारा नहीं कर सकते कि मेरी बेटी को बांदी बनाकर रखा जाए। इसलिए आप जो भी कीमत मांगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, बस आप मेरी बेटी को आज़ाद कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये मामला तुम्हारी बेटी ज़ुबैरिया पर डालता हूँ। अगर वो तुम्हारे साथ आज़ाद होकर जाना चाहे तो मैं बगैर किसी कीमत के उसे जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन अगर वो मदीने में ही रहना चाहे तो मैं उससे आपके साथ जाने पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा प्यारा सा जवाब सुनकर हज़रत ज़ुबैरिया के वालिद बहुत खुश हुए और जल्दी से अपनी बेटी ज़ुबैरिया के पास पहुंचकर कहने लगे कि ऐ मेरी बेटी, मोहम्मद ने तुम्हें आज़ाद करके ले जाने की इजाज़त दी, इसलिए अब तुम कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे मेरी रुसवाई हो। लेकिन हज़रत ज़ुबैरिया ने जवाब दिया कि मैं मदीने छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि शायद हज़रत ज़ुबैरिया समझ चुकी थी कि मेरा वो ख्वाब जो आज से कुछ साल पहले मैंने देखा था कि एक चांद मेरी गोद में आकर गिरा है, शायद उस ख्वाब की ताबीर मदीना में ही मौजूद है और जल्दी वो ख्वाब पूरा होने वाला है। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर ने हज़रत ज़ुबैरिया से कहा कि क्या तुम्हें 9 उकिया सोने के बदले उससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? तो वो कहने लगी कि ज़रूर फरमाइए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारा 9 उकिया सोने का कर्ज अदा करके तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनते ही हज़रत ज़ुबैरिया बेहद खुश हुई और उन्हें यकीन हो गया कि मेरा वो ख्वाब बिल्कुल सच था और ख्वाब में उस चांद से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। और फिर हुजूर ने हज़रत ज़ुबैरिया से निकाह फरमा लिया और वो उन किस्मत वाली औरतों में शामिल हो गईं कि जिन्हें दुनिया व आखिरत हर जगह की कामयाबी नसीब हुई। हज़रत ज़ुबैरिया अपनी शक्ल व सूरत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत आयशा को उन पर अक्सर रश्क आया करता था। हज़रत आयशा उनकी तारीफ़ करते हुए कहा करती कि ज़ुबैरिया की बातों में वो असर है कि जब भी वो बात करती हैं तो सामने वाला का दिल जीत लेती हैं। वो बहुत नरम मिजाज और अच्छे अखलाक की औरत हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत ज़ुबैरिया से मोहब्बत करते, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से थी, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत आयशा को जिन जिन खूबियों से नवाजा वो दूसरी किसी भी हुजूर की बीवी में मौजूद नहीं थी। और हज़रत आयशा के ज़रिए अल्लाह ने इस्लाम की वो खिदमतें ली कि जो कायनात तक तमाम मुसलमानों को फ़ायदा देती रहेंगी। हज़रत ज़ुबैरिया तकरीबन 70 साल जिंदा रहीं और हुजूर की वफ़ात के 46 साल बाद मदीने में ही उनकी वफ़ात हुई और मदीना के गवर्नर मरवान ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाह हमें इन नेक लोगों के कदमों में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ ऐसी अच्छी और सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ ज़रूर मांगिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।